Bahrain, King of Bahrain. Crown Prince of Bahrain. Among foreign ministers. അടിപൊളി ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. അത് മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിൽ ഇത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ കോട്ടയത്ത് വന്ന സാഹിബ് MLA ആയിട്ടില്ല. 77 ശേഷം അന്ന് MLA ആയിരിക്കും അല്ലേ? 77. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Almighty, the most gracious, the most merciful, and sisters, a very warm, heartfelt welcome to each and every one of you present over here for the E. Ahmad Memorial International Conference, a conference of thought, reflection, and discourse. This conference is moves efforts to reckon his eloquence, his ideals in the present and future. Country, the land of rules and laws, the land of resilience and renaissance, the land of the journey of our begins here. E. Ahmad International Conference. E. Ahmad Time Thought. E. Ahmad Kalam Sinta. Let's begin the program by invoking the blessings of Almighty. I invite Muhammad Rizwan for. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم
يا عبادي الذين عاملين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Now I invite and welcome our esteemed Muhammad Sayyid Manavarali Shahab Khan, Advocate Abdul Karim Sheleli, Dr. Irfanullah Farooqi, KT Sahadullah, and the Rais Ahmad. We welcome our visible leaders, esteemed students onto the dais. President of Indian Union Muslim League and Muslim Committee, Advocate Abdul Karim Sheleli, for delivering welcome speech. Assalamu alaikum. Respected our leader, the General Secretary of the University, P.K. Kunjani Sahib, Kerala State Muslim League, Panakkad State Manavarali Shahab Khan, our Chief Guest, Dr. Irfanullah Farooqi, the widening influence of neo-orthodoxy എന്ന വിഷയത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിലെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇർഫാനുല്ലാ ഫാറൂഖി ഈ സെഷന്റെ ചെയർ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായ പണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമയപരിമിതി കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നു. In today's world, where political ideologies shape nations and influence global affairs, the rise of neo-conservatism and the role of paranoia in politics, the narrative have been used to shape opinions, divide communities, and redefine governance. This session aims to shed light on these critical issues and help us understand their far-reaching consequences. ഹൃദയംഗമായി ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവി ഏറ്റെടുത്ത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് അഭിനന്ദനായിട്ടുള്ള പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വറലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജയ് ഭാരത്. Thank you, Karim Sheleli Sahib. Now I invite Panakkad Sayyid Munawwarali Shihab Tangal to chair the session. Please, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Good morning. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ നേതാവ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ്, ഈ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ നമ്മൾ കേവലം ഓർക്കുക മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ്. ഇത് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പരാമർശിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതേതര ബോധം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ്. രാഷ്ട്രീയം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹികം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ ഗംഭീരമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഈ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവരെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുക. അതിൻ്റെ ആംബിയൻസ് കൊള്ളാം, ടൈമിങ് കൊള്ളാം, സംസാരിക്കുന്ന സെലക്ട് ചെയ്ത സബ്ജക്റ്റ് കൊള്ളാം, അതിഥികൾ അഹമ്മദ് സാഹിബൊക്കെ ഓടി നടന്ന് ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത് സൗഹൃദമാണ്, മനുഷ്യത്വമാണ്, പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ്. ഇന്ന് രാവിലത്തെ ന്യൂസ് ട്രംപ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മഹത്തായ ഒരു സാധനമാണ്, ആ സാധനം എല്ലാവരും കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ്. എന്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്
പണ്ട് ബെർണാഡ് ഷാ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, നല്ല ഓർമ്മ എനിക്കില്ല, സബ്ജക്റ്റ് കറക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ ആ പോസ്റ്റിൽ, അതായത് ആറ്റം ബോംബിൻ്റെയൊക്കെ ബട്ടൺ കയ്യിലുള്ള സീറ്റിൽ വല്ല ബുദ്ധിഭ്രംശം ഉള്ളവർ വന്നിരുന്നാലുള്ള സ്ഥിതി എന്താവും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഏതാണ്ട് അതേ സ്ഥിതി സംജാതമായിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്താവും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊരു സംശയവും വേണ്ട, ഭാവിയിലും ഒരു ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയോടും ഞങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യൂല. അതിനെ ഞങ്ങളെ നോക്കണ്ട, ഞങ്ങളെ കിട്ടൂല. ഒരു ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയും ഇവിടെ വേരോടാൻ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരവസരം ഉണ്ടാവൂല. മതേതര പാതയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ സമുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രയോജനം സമൂഹത്തിനുണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് തൊട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സകല മേഖലകളിലും നിറഞ്ഞു നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതി. അത് തുടരും. വെല്ലുവിളികൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. ആര് പാര വെക്കാൻ നോക്കിയാലും, ആര് എന്തു തരം വിമർശനം നടത്തിയാലും ശരി, ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയുമില്ല എന്നുള്ളത് അഹമ്മദ് സാഹിബിൻ്റെ പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി മനോഹരമായ ഈ കോൺഫറൻസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ, ദി വൈഡനിങ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് നിയോ ഓർത്തഡോക്സി എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ഡോക്ടർ ഇർഫാനുള്ള ഫാറൂഖി, വി ആർ ഹോപ്പിംഗ് ദാറ്റ് he will a speech from him will really enlighten the people present here. With these words I welcome him to our state. എല്ലാവിധ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, Kumalgur Sahib. Before moving to the prime talk by Dr. Irfanullah Farooqi, we have a prize distribution session here. As a part of this international conference, we had conducted a Horn Kerala won by Anjali Raj from Alappuzha district. I kindly invite all the winners to the rise in order to receive the cash prize and also memento. First of all, first prize winner Muhammad Altaf